नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 1 तारिख बुधवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर आधार लिंक न कले मिलबनी भत्ता। आधार संजोग बिना मिलबनी भत्ता। 3.35 लाख हिताधिकारी आधार बैंक संजोग बाकी। तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापालଙ୍କୁ निर्देश। बैंक एकाउंट रे आधार संजोग नथिले मिलबनी भत्ता। जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी रे भत्ता पाउथिबा हिताधिकारी बैंक सह आधार संजोग बाध्यतामूलक। एने समस्त जिलापाल मानक आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ निर्देश देइछन्ति। श्री वशिष्ठ लिखिथिबा चिठी रे उल्लेख करिसन्ति जे राज्यर 3,35,850 एनएसपी हिताधिकारी होइनी आधार सह बैंक अकाउंट संजोग। एणु ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल मानक निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर अफगानिस्तान उपरे पाक आक्रमण 36 मृत। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान सीमारे पुनर्बार उत्तेजना प्रकाश पाइछि। पाकिस्तान सेना तरफ अफगानिस्तान सीमारे एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। पाकिस्तान तरफ होइतिबा विमान आक्रमण रे 36 जनक मृत्यु होइतिबा बेले शताधिक आहत होइतिबा जणा पड़िछि। शनिवार कराची रे अर्धसामरिक बाहिनी रेंजर्स आंचलिक मुख्यालय उपरे होइतिबा आतंकवादी आक्रमणर यह कड़ा जवाब बोली पाकिस्तान कहिछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र समस्त स्कूल रे प्रथम रु 10म श्रेणी जाए मराठी भाषा बाध्यतामूलक। नियम उल्लंघन कले हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। महाराष्ट्र सरकार राज्यर समस्त शिक्षा बोर्ड जेपरिक सीबीएसई आईसीएसई किंबा राज्य बोर्ड एवं समस्त माध्यम स्कूल गुड़िक प्रथम रु 10म श्रेणी पर्यंत मराठी भाषा शिक्षा को बाध्यतामूलक करबा पई एक बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति। विधानसभा रे बीजेपी विधायक अतुल भात खलकर एवं अन्य सदस्यों प्रश्न उत्तर देई राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसेई सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर भूल बही छपा प्रसंग रे सरकार को घेरिले नवीन। भूल बही छपा प्रसंग रे सरकार को टार्गेट नवीन कहिले बही प्रति शिशुर अगाध विश्वास। विद्यालयर पुस्तक केवल एक बही नुहे प्रत्येक शिशु पई यह सत्य तथ्य सह परिचित हेबार प्रथम माध्यम। शिशुटी अनेक कथा को प्रश्न करिपारे किंतु स्कूल पाठ्य पुस्तक रे छपा होइतिबा शब्द को केबे संदेह करे नाही। पाठ्य पुस्तक प्रति पिलामानकर अगाध विश्वास और आस्था रहिताए। सेहिपरि कहिसंति आ भविष्यतर मूलदुआ उपरे आघात। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप विदा हेबा परे एशियन गेम्स 2026 ପାଇଁ टीम इंडिया घोषणा। हरमनप्रीत संभाळिबे दायित्व। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप ग्रुप स्टेज रु बाद पड़िछि भारत। विश्वकप रु बाद पड़िबा परे एशियो क्रीडा ପାଇଁ भारतीय स्क्वाड घोषणा होइछि। आसंता सेप्टेम्बर रे हेबाकु थिबा एशियन गेम्स ପାଇଁ 15 जणिया महिला भारतीय दल घोषणा होइछि। एशियो क्रीडा ପାଇଁ भारतीय स्क्वाड घोषणा होइछि। हरमनप्रीत को अधिनायक दायित्व मिलिछि। सेहिपरि स्मृति मंधना उप अधिनायिका दायित्व मिलिछि। दल रे दुईटी परिवर्तन होइछि। भाटिया टी20 महिला विश्वकप खेलुथिले किंतु एशिया गेम्स ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବୈଠକ ସାହା କେଭି 1-1 ଆଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ आलोचनार महत्व आहरी बढ़ी जाइछि। परवर्ती खबर बढ़िला आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारी पीआर अवधि। पुणी बढ़िला आईएएस आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारी पीएआर अवधि। 2025-26 ପାଇଁ रिपोर्ट दाखल कले केंद्र सरकार। सबु राज्यर मुख्य शासन सचिवों को केंद्र कार्मिक मंत्रालय चिठी। परवर्ती खबर जिला बुलिबे सुजाता। आगको जोरदार हेबो बीजेडी सांगठनिक कार्यक्रम ओडिशा सारा बुलिबे सुजाता। नेता कर्मी और साधारण लोकों सह मिसिबे। सुजाता राउत बीजेडी रे जोग देबा परे दल रे कर्मी आत्मविश्वास और उत्साह बढ़िछि। प्रतिदिन सुजाता को भेटिबाकू शंख भवन रे नेता कर्मी भिड़ बढ़ुछि। एहा भितरे दलर सांगठनिक कार्यक्रम को जोरदार करबाकू रणनीति प्रस्तुत होइछि। दल पक्षरु आगामी दिन रे सुजाता सारा राज्य गस्त करिवे। प्रति जिला को जाई सीधासळख नेता कर्मी और साधारण लोकों सह मिसिबे। दल को मजबूत करिबा पई जहा आवश्यक पदक्षेप नेबे। परवर्ती खबर खान सारं को कोर्टरू मिलिला नहीं आश्वस्ति। जुलाई 3 रे परवर्ती शुणाणी। बिहार राजधानी पाटनार चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान ओरफ खान सारं अग्रमी जमीन आवेदन उपरे मंगलवार कोर्ट रे शुणाणी होइछि। कोर्ट एही मामलार शुणाणी करी जमीन आवेदनर आगामी तारीख घोषणा करिसंति। कोर्ट खान सारं अग्रिम जमीन उपरे आसंता जुलाई 3 रे शुणाणी करिवे। कुहा जाउछि जे खान सारं अग्रमी जमीन नै जो शुणाणी होइछि एथिरे खान सारं को जमीन न मिलिबार कारण हेउछन्ति तांकर अंगरक्षी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ 3 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ପାଇଁ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟୟବୃତ୍ତ ସମିତି ଇଏଫସି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ପାଇଁ 1.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ସହ ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀସରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟୁପିଆଇ ସେବା ଦୁନିଆର 10ଟି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ କରିପାରିବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀସରେ ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ ଭାରତର ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ ସେବା ଏବେ ଗ୍ରୀସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥେନ୍ସ ସ୍ଥିତ ୟୁରୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏନପିସିଆଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏନ୍ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ୟୁରୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସେବାର ଏକ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସେବାର ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘାରିଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଭାବ ଚିନ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଶସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନିକଟରେ ଆପଲ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଥିବା ମେମୋରି ଚିପ୍ ସଂକଟ ପାଇଁ କାରଣ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ମେମୋରି ଚିପ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଓକେ ପାକିସ୍ତାନର ନୁହେଁ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବୁ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ସେହବାଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହେବ ପିଓକେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଚାଲିଥିବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ଆଡକୁ ଢଳିବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସବୁ କଳବଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନାମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନୂଆ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜୁନ 30ରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେବାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମ ଭାଗର ପାଣି ଅଟକାଇଲେ ସିଧା ହାତ କାଟିଦେବୁ ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ ହାତ କାଟିଦେବୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନାମକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସାଦିକ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିଦେବୁ ଏହି ଧମକ ସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି 3 ଯାଏଁ ବଢିଲା ଧାନ କିଣା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଧାନ କିଣା ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ଅବଧି ବଢାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଉ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ପଡି ରହିଛି ଚାଷୀ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କିଣା ସମୟ ସୀମାକୁ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାନ ରାଜି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କାତାରର ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଭିବିଜି ରାମଜି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜୁଲାଇ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଭିବିଜି ରାମଜି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ
ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଓଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚିବମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ମାରାଥନ ବୈଠକ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେବା ତୀର୍ଥଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାରାଥନ ମାନସ ମନ୍ଥନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଜନଗଣନା ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ। ଜୁଲାଇ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସେଲ୍ଫ ରେମୁନେରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ କେତେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାସପୋର୍ଟ ଫି ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଦଳିଥିବା ନିୟମ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପାସପୋର୍ଟ ଫି ବୃଦ୍ଧି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଫିରେ କରାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। 36 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ଫି ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 2500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 60 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ଫି 2000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 3500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ 45,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଞ୍ଚିଗଲା ବ୍ରାଜିଲ। ବିଶ୍ୱକପରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଟିମ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଜର୍ମାନୀର ଗେମ୍ ଓଭର। 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି 48 ଦଳର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବ କି? ଅଧିକ ଦଳ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଥ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସମାଲୋଚକ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। କେବଳ ବଡ଼ ନାମ ଥିବା ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ହେଭିୱେଟ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।